नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुरा जीवन और दर्शन कथा यूट्यूब चैनेले आपनादेर सबाइके आबारो एक बार जानाई सुस्वागतम। बंधुरा आपनारा कि कखनो भाबते पारेन माता सीता काउके अभिशाप दिते पारेन? सनातन शास्त्रे देवी सीता मा के लक्ष्मीर अवतार बला हय। हिंदू पुराण जेखाने देवी सीता के त्यागेर प्रतीक बला हयेछे। जे सीतामा तार स्वामी दशरथ पुत्र श्रीरामचंद्रेर पाशे दाड़ानोर जन्य राज्य सुख हासि मुखे त्याग करे 14 बछरेर जन्य बनबासे गियेछिलेन, सेई परम ममतामयी नारी कि काउके अभिशाप दिते पारेन? अथच एमनटाई बर्णित हयेछे रामायणे। माता सीतार सेई अभिशापेर बोझा आजो बये चलेछेन 4 जन अभिशप्त। नारायणचंद्र मुखोपाध्याय रचित सचित्र कीर्तिबासी रामायण ग्रंथे बर्णित हয়েছে এই ঘটনাটি। আসুন আমরাও জেনে নিই মাতা সীতা কেন এই 4 জনকে অভিশাপ দিয়েছিলেন এবং সেই অভিশাপে আজও তারা কিভাবে দিনাতিপাত করছেন। তেতা যুগের কথা। রানী কৈকেয়ী চাওয়া বরে অযোধ্যার ভাবী রাজা তথা दशरथ नंदन श्री रामचंद्रेर कपाले राज्य सुखेर बदले जुटल बनबास। बनबासे तार संगे चललेन श्री रामचंद्रेर छायासंगी ओ भ्राता श्री लक्ष्मण एवं तार सहधर्मिणी देवी सीता। एदिके प्राणाधिक प्रिय पुत्र श्रीरामेर आकस्मिक विदाय कोनोभावेई मेने निते पारेननि राजा दशरथ। एक पर्याये पुत्र बिरहे विहल राजा दशरथ तार अंतिम निश्वास त्याग करलेन। पितृवियोगेर संबाद पौंछालो राम लक्ष्मण ओ सीतार काछे। शोके कातर हये पड़लेन एई 3 बनबासी। तारपर तारा सिद्धान्त निलेन फल्गु नदीर तीरे तथा बर्तमान कयाधामे राजा दशरथेर उद्देश्ये पिंडदान करबेन तारा। सिद्धान्त मोताबेक राम लक्ष्मण तादेर किछु सम्बल बिक्री करे पितार पिंडदान अनुष्ठानेर जन्य प्रयोजनीय द्रव्य सामग्री क्रय करार जन्य बेरिये गेलेन तादेर कुटीर थेके। किन्तु बहुक्षण अतिबाहित होवार परेও राम लक्ष्मण पिंडदानेर सामग्री निये तादेर कुटीरे फिरलेन ना। एदिके माता सीता व्यस्त छिलेन तार स्वर्गीय शशुर ठाकुरेर पिंडदानेर अनुष्ठान आयोजने। ठीक तखनई घटे गेल एक अविश्वास्य घटना। माता सीता हठात् जेन कारोर कण्ठस्वर शुनते पेलेन। माता सीतार मने हलो ए कण्ठ तार खूब परिचित। ए कण्ठ तार मोटेও अपरिचित नय। ए कण्ठ स्वयं राजा दशरथेर। किन्तु ता कि करे सम्भव? एरकम एलोपाथाड़ी चिंता भावना तार भावना चिंताके प्रभावित करछिल। तखन आबार शोना गेल सेई कण्ठस्वर। हेनकाले दशरथ सीतार साक्षाते उपनीत हये कन, शोनो ओ मा सीता, क्षुधार जालाय आमी ना पारी तिष्ठिते। तुमी बधू, आमी तब शशुर ठाकुर। प्रदानी बालिर पिंड क्षुधा कर दूर। प्राणाधिका सीता देवी कही तब स्थान। तुमी आमार निकटे रामेर समान। अर्थात राजा दशरथ तार पुत्रबधूर काछे बालिर पिंड चाइलेन, कारण तार काछे देवी सीता तारी पुत्र श्रीरामेर समान। किन्तु एटा किभाबे सम्भव? सनातन शास्त्रे नारीदेर पिंडदानेर रेवाज नेই। अन्यदिके राम लक्ष्मण गिয়েছেন पिंडदान करार आनुषंगिक सामग्री आनते एवं ताराई पिंडदान करार यथार्थ एवं यथायथ अधिकारी। सीता कहिलेन, देव कही जे तोमारे कि मते देव जे पिंडराम अगोचरे। दशरथ कन
ও মা সীতা চন্দ্রমুখী, লোকজন ডাকি আনি করে রাখো সাক্ষী। সীতা যখন রাজা দশরথকে পিণ্ডদান করতে অপারগতা প্রকাশ করলেন, তখন দশরথ বললেন, তুমি আমার কাছে রামেরই সমান, তুমি লোকজন ডেকে এনে আমাকে পিণ্ডদান করো। সীতা তখন শ্বশুর ঠাকুরের অনুরোধ ফেলতে না পেরে রাজা দশরথকে পিণ্ডদান করলেন। এত বলি পিণ্ড সীতা করেন অর্পণ, হস্ত মেলি দশরথ করেন গ্রহণ। পিণ্ড খেয়ে দশরথ হর্ষে উঠি রথে, বরসি আশিস ধারা গেল স্বর্গপথে। কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রহিল বিষাদ, শ্বশুরের পিণ্ডদানে বধূর বিষাদ। এই পিণ্ডদানের সাক্ষী হিসাবে মাতা সীতা 5 জনকে সাক্ষী রেখেছিলেন। এদেরকে সীতা অনুরোধ করলেন রাম লক্ষ্মণ ফিরে এলে তারা যেন রাজা দশরথের উপস্থিত হওয়া এবং পিণ্ডদানের ঘটনা রাম লক্ষ্মণকে অবহিত করেন। এই সাক্ষীগণ ছিলেন একজন পুরোহিত, একটি তুলসী গাছ, একটি গাভী, ফল্গু নদী এবং একটি বটবৃক্ষ গাছ। অন্যদিকে রাজা দশরথের পিণ্ডদান করা সামগ্রী সংগ্রহ করে নিয়ে 2 দশরথ নন্দন কুটিরে ফিরলেন। তারা ফিরে আসলে দেবী সীতা সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। হেতা প্রভু রামচন্দ্র অতি তরাপর, সাধ্যেরও সামগ্রী লইয়া আইলা সত্তর। রামেরে দেখিয়া সীতা হরিষ অন্তরে, নিবেদন করিলেন রামের কোচরে। সীতা কহিলেন, শুনো নিবেদী ঠাকুর, এখানে আসিয়াছিলা স্বর্গীয় শ্বশুর। বালিপিণ্ড দিতে দশরথ কন, তাই তো বালির পিণ্ড করিনু অর্পণ। লইয়া বালির পিণ্ড গেলা স্বর্গপথে, শ্বশুর আদেশে নাথ করেছি এমতো। সীতার কথা শুনে বিস্মিত হলেন রাম লক্ষ্মণ। তাদের চোখে মুখে ফুটে উঠল সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ছাপ। এমতো অবস্থায় দেবী সীতা রাম লক্ষ্মণকে সেই 5 জন সাক্ষীর কাছে নিয়ে গেলেন। কিন্তু সাক্ষীগণের মধ্যে একমাত্র বটবৃক্ষ ছাড়া বাকি সবাই মিথ্যা সাক্ষী দিলেন। তাদের এহেন আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন মাতা সীতা। তিনি তাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা অভিশাপ দিলেন এবং এই 4 জন আজও বয়ে চলেছেন তাদের সেই অভিশাপকে। মাতা সীতা পুরোহিতকে অভিশাপ দিয়ে বললেন, পূজা অর্চনার পরে যা কিছু অনুদান পাবে তা দিয়ে কখনো দরিদ্র ঘুচবে না, এমনকি কোনো আশাও পূরণ হবে না। চিরকাল দারিদ্র্যের নিচে কাটাতে হবে তোমাদের। সেই থেকে অভাব পুরোহিতদের নিত্যসঙ্গী হলো। এরপর ফল্গু নদীকে অভিশাপ দিয়ে বললেন, এই নদী সারা বছর শুকনো থাকবে, এমনকি বর্ষাকালেও খরা দেখা দেবে এর বুকে। শুধুমাত্র এই নদীর নিচ দিয়ে বইবে জলের ধারা। এভাবেই তাকে সারা জীবন কাঁদতে হবে। তাই আজও গয়ার সেই ফল্গু নদী অন্তঃসলীলা হয়ে বয়ে বেড়াচ্ছে সীতার অভিশাপ। মাতা সীতা গাভীকে অভিশাপ দিয়ে বলেন, প্রতিটি বাড়িতে তোমার পূজা হলেও সেই বাড়ির সকল মানুষের এঁটো খাবার তোমাকে খেতে হবে। এছাড়াও তোমার মুখের এঁটো সবসময় অপবিত্র বলে গণ্য হবে। পবিত্র বলে গণ্য হবে তোমার পেছনের অংশ তথা গোবর, গোমূত্র প্রভৃতি। এরপর দেবী সীতা তুলসী গাছকে অভিশাপ প্রদান করেন। বলেন, তুমি পবিত্র বৃক্ষরূপে পরিগণিত হলেও তোমার জন্ম হবে যেখানে সেখানে। এছাড়াও তোমার উপর বন্য পশু পাখি তাদের মলমূত্র ত্যাগ করবে। অবশেষে সত্য সাক্ষী দিয়েছিল সেই বটবৃক্ষ গাছ, যাকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করেছিলেন দেবী সীতা। তিনি ওই গাছকে আশীর্বাদ দিয়ে বলেন,
যখন এখানে কেউ পিণ্ডদান করতে আসবে তারা তোমাকে পূজা করে সুতো বেঁধে যাবে। তোমার আয়ু হবে দীর্ঘ, নাম হবে অক্ষয় বট। পরিশ্রান্ত মানুষ তোমার আশ্রয়ে খুঁজে পাবে পরম শান্তি। তোমার ফল হবে পশু পাখিদের সুমিষ্ট খাবার। কালের সাক্ষী হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে তুমি। কিন্তু 5 জন সাক্ষীর মধ্যে 4 জনই মিথ্যা সাক্ষী প্রদান করায় দশরথ পুত্ররা পুনরায় পিতার উদ্দেশ্যে কার্যে বসেন। এমন সময় সেই অদৃশ্য কণ্ঠস্বরে বিরক্তি প্রকাশ পায়। তিনি বলেন, দেবী সীতা সফলভাবে ওই কাজ সম্পন্ন করেছে, এর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। এরপর রাম লক্ষ্মণ 2 ভাই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হন এবং মাতা সীতার কাছে ক্ষমা প্রার্থী হন। এখন প্রশ্ন হলো, এই 4 জন সাক্ষী কেন মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন? বলা হয়, পুরোহিত মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন রামচন্দ্র আবার পিণ্ডদান করলে তিনি যথেষ্ট দান দক্ষিণা পাবেন, এই লালসায়। গাভী মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন পিণ্ডদান অনুষ্ঠানের খাবার ভক্ষণ করার জন্য। আর ফল্গু নদী মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন রামচন্দ্রের পুণ্যস্পর্শ পাওয়ার আশায়। এবং তুলসী বৃক্ষ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তার আরাধ্যকে আরও একবার তার পত্র স্পর্শ করানোর উদ্দেশ্যে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সাক্ষীদের নাম বিভিন্ন হতে দেখা যায়। যেমন কেউ কেউ বলে থাকেন তুলসী স্থলে একটি কাককে সাক্ষী মেনেছিলেন দেবী সীতা। আবার কোনো কোনো মতে নারদের পরামর্শেই মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন দেবী সীতার সাক্ষীগণ। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিও। এইভাবে মাতা সীতার কাছ থেকে অভিশপ্ত এই 4 জন আজও তাদের অভিশাপ বয়ে চলেছেন। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো আজকের ভিডিও? আশা করি আপনাদের খুব ভালো লেগেছে ভিডিওটি। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন, আর সঙ্গে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করুন, জয় শ্রীরাম, জয় মাতা সীতা দেবীর জয়। আজ এই পর্যন্ত, আবারও আসবো পরের ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।